اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إني عرفتك بالصفات على الأدين الكرام وبالقضاء وبالغنى أغنيت بالقدم. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا عرف الإله ولا إله غير افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غير افتقر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أوليت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أوليت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غير افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غير افتقر. الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت للدنيا عبر. يسعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد أسر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أوليك عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أوليك عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غير افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غير افتقر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا. وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ثراء أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك،
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعٍ مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 ومرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa aidan bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrullah alamul iman wa ghisnun minas syaitan wa bara'atu minan nifaq wa khirzu minan niran al hadis wa aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al hadis. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka ma'rifataka. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para sesepuh, para bini sepuh, segenap tokoh agama, segenap tokoh adat, sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sahroni beserta seluruh keluarga dan seluruh para ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, bil khusus yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar yang alhamdulillah sudah dan telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kiranya Allah menurunkan rahmat kepada kita semua, amin. Kiranya Allah memberikan barokah kepada kita semua, amin. Kiranya Allah memberikan maunah, pertolongan, serta perlindungan dan maghfirah kepada kita semua, amin. Sehingga kita semua mudah-mudahan diistiqomahkan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua kelak kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang membawa predikat husnul khatimah. Allahumma amin. Keluarga kita mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri cucu kita semua mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Rezeki kita mudah-mudahan jadikan rezeki yang barokah untuk ibadah. Kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita selamat dunia dan akhirat, fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum guru kita nanti menyampaikan inti daripada Maulid dan hikmah-hikmahnya, maka saya Ahmad Zuhri di sini menyampaikan sekedar sekapuh sirih muqaddimah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mengamanahkan kepada kami untuk kami memberikan sekapur sirih muqaddimah. Maka di dalam muqaddimah ini
sebagaimana yang sudah para hadirin tretan sedajah yang tadi sudah menerima talqin dzikir. Talqin itu maknanya menuntun. Talqin itu maknanya kita diajari. Talqin itu maknanya kita ini diberikan sesuatu. Bibit solehah, ismudat yang disampaikan oleh Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah suatu ibadah yang agung, ibadah yang paling mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana setiap memperingati Maulid Nabi, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 21 yang tadi kami sampaikan dalam pemuqaddimah, sudah sangat masyhur bagi kita sedajah. Ini sedikit kita uraikan hikmah daripada Maulid. Kalau kita hadirin undangan yang dimuliakan Allah, meniru ittiba kepada baginda Rasul, itu prestasi apalagi mukjizat. Tentu kita merasa berat, bahkan tidak mungkin kita untuk bisa mengitibai atau mengikutinya. Contoh, panjenengan reng medhur neka pasti sering baca Yasin tahlil. Di sini ada ya Pak ya? Baca Yasin tahlil, Yasinta ya. Di Surabaya juga banyak orang-orang Nadiyin, orang-orang NU itu sering kirim doa dengan membaca ya Yasin. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Teruskan. Wal Qur'anil, stop. Wal Qur'anil Hakim, saya membaca asbabun nuzulnya. Ternyata Rasulullah pada saat menerima wahyu wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran, Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, Rasulullah gemetar. Rasulullah rasanya ingin meluapkan hatinya, ingin menyampaikan dengan suara lantang kepada umatnya. Itu pun terjadi, Rasulullah menyampaikan satu ayat wal Qur'anil Hakim, serta merta orang kafir Quraisy saat itu benci dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, mengancam baginda Rasul. Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah mau dihabisin. Apa yang terjadi hadirin? Ini salah satu mukjizat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolong oleh Allah. Orang yang mau mengancam, mau membunuh, mau menyembelih, mau menghabisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta merta kedua tangannya terkunci di lehernya. Tidak bisa untuk berbuat apa-apa, terkunci tangannya, tidak bisa bergerak. Diriwayatkan bahkan sebagian besar juga ada yang dibutakan matanya. Kita biar membaca wal Qur'anil Hakim tidak bisa meniru seperti Rasulullah. Ya, orang yang membenci kita tatkala langsung terkunci di lehernya, kepalanya menengadah, lalu ada sebagainya dibutakan sama Allah, tidak bisa kita. Sebab itu mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mukjizatnya tidak bisa kita tiru. Rasulullah membelah bulan tidak bisa kita tiru. Apalagi Rasulullah prestasinya, sabarnya, qanaahnya, ya, tidak bisa kita tiru. Nah, alhamdulillah saya mengambil satu ayat daripada Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Coba bareng-bareng. Uswatun, contoh suri toladan yang baik. Kalau prestasi, reputasi, mukjizat, tentu kita hadirin umatnya baginda Rasul tidak bisa meniru kita dengan Rasul. Tapi ini apa yang menjadi suri toladan, apa yang menjadi contoh-contoh yang baik bagimu, suri toladan bagimu, bagi kita semua.
Ada 3 yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu liman kana yarjullaha, yang kedua wal yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsira. Ini oleh guru saya Abah Ali memaknainya dari belakang. Beliau mentakwilkan ayat ini, itu artinya apa? Orang yang bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, yaitu umatnya yang mau berzikir dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Allahumma wa dzakarallaha katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita tak ditalkin, kalau kita tak dituntun, kalau kita tidak diajari, tentu tidak akan bisa. Bagaimana zikir yang banyak neka? Sebab zikir yang banyak di dalam Al-Imran 191 yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir banyak neka yaitu orang-orang sing berdirinya berzikir, duduknya berzikir, berbaringnya berzikir. Jadi apa? Manusia neka mun tak berdiri ya duduk, kalau tak duduk ya berbaring. Artinya qiyama wa qu'udan wala jumihim ini setiap keadaan. Rasulullah banyak berzikir di dalam segala situasi dan kondisi. Rasulullah banyak berzikir kepada Allah. Nah, kalau tidak teh neka diaki, tidak dihidupkan hati ini tadi barusan ditalkin neka, tak bisa zikir sing banyak. Nah, para hadirin saja. Zikir sing banyak neka apa kata Nabi? Zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi mun kita niki sudah berzikir sing banyak, berarti itu sudah ciri-ciri yang beriman. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyayangi kepada hamba dan umatnya yang beriman. Allahumma terakhir. Jadi orang yang berzikir sebanyak neka wa dzakarallaha katsira, baru neka orang neka iman kepada siapa? Iman kepada wal yaumal akhir, percaya kepada hari akhir. Ya, karena iman dia percaya. Ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Jadi percaya neka hari akhir neka. Sebab apa? Reng neka banyak zikirnya. Allahumma amin. Nah, sudah. Yakin kepada kedatangan hari akhir sing nomor 3 yaitu liman kana yarjullaha. Siapa peserah neka? Yaitu orang-orang sing hidupnya itu hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan tuntunannya Allah, mengharapkan ampunannya Allah. Sebab apa? Dari zikir sing banyak neka, percaya hari akhir, terus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang-orang kita orang Islam neka umatnya baginda Rasulullah yang sangat disayang Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah pasti telah datang kepadamu seorang utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa manusia, bashar. Ya. Terus apa? Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya Rasulullah nikah atas penderitaan kita. Bukan penderitaan kita nikah susah, tak banyak PC, susah tak banyak ilmu, susah miskin. Nah, tapi Rasulullah sedih itu kalau kita tak punya iman.
Sebab apa Rasulullah? Dengan iman kita bisa selamat. Mana buktinya? Harisun alaikum. Rasulullah sangat berharap kepada umatnya. Dua saja yang diharapkan Rasulullah, yaitu keselamatan dan keimanan. Terakhir yaitu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan talqin yang baru saja diberikan kepada Bapak Ibu para hadirin sedaya, itu mudah-mudahan nanti mendongkrak iman kita, memproses iman kita, memperbarui iman kita, sehingga iman dan tauhid telah terpatri dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Syobul wa Fatahul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir dan yang hadir ditinggalkan kita di rumah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semuanya kehadiran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Al-Mukarram tadi. Tadi dianjurkan contoh awal Rasulullah itu menyuruh kita untuk memulai sesuatu itu harus kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Awal percontohan Rasulullah. Maka dari itu sekarang kita periksa diri kita. Apakah kita sudah melakukan itu sebanyak-banyaknya? Yang sudah disebutkan dalilnya tadi, alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubi. Sementara ini kita kalau belum ditalkin, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu menyatakan dalam kitabnya Sirrul Asrar, hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, ilmu itu masih ada di kitab, tidak bisa masuk teraplikasi di dalam sini. Kenapa? Tidak bisa. Karena ibarat kalau komputer itu program mau dimasukkan, biar komputernya itu harganya mahal, mereknya luar biasa bagusnya, kalau ada virusnya maka program yang masuk itu pasti rusak. Jangan yang masuk, di dalam aja rusak. Dalilnya sudah tahu kita. Di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Kalau itu baik, baik semuanya. Jadi kita sering lupa, ilmu itu kita cari yang soheh aja. Dalilnya yang soheh aja. Tapi tempatnya ini enggak soheh, nah ini yang bahaya. Maka berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Ini penting.
Nah, ilmu-ilmu torekat ini tadi itu mengarah kepada pembersihan jiwa, bukan masalah-masalah sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi ilmu ini, amalan ini menguatkan syariat itu sendiri nantinya. Bahkan menolong, menyempurnakan, mengamankan, jangan sampai rusak. Ibarat kita bangun gedung, kebanyakan gedungnya bagus, pemeliharaannya ini yang kurang bagus. Maka dari itu kita periksa, ternyata kita ingat kepada Allah kapan? Mungkin waktu sholat, ingat sama Allah. Ya tuh, tapi sebelum sholat, ingat enggak? Ya, lupa. Sholat ingat, habis sholat, lupa lagi. Buka Quran, ingat. Sebelum buka Quran, lupa. Habis buka Quran, lupa lagi. Istighosa, ingat. Sebelumnya, sesudahnya. Habis selawatan, ingat. Sebelumnya, la tulhikum amwalikum wala auladukum dan dzikrillah. Dilalaikan oleh harta anak pinak dari Allah. Ingat kepada Allah. Kamu termasuk orang yang rugi. Jadi torekat ini dengan zikir membantu itu. Ulama-ulama dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah aswaja itu mengadakan muktamar, justru warga NU, ulama-ulama itu justru beliau itu yang menjaga kemurnian torekat-torekat yang ada di Indonesia ini tadi. Namanya torekat Mutabaroh yang diakui. Ini kiai-kiai NU yang mengadakan. Ya tahu. Maka dari itu tuh kalau kiainya itu sudah mengambang, wajib kita mengikutinya. Dan itu perintah Allah, bukan perintah kiai. Nah, maka dari itu kita butuh. Ya, dengan ditalkin ini kita sudah melatih diri kita, membiasakan. Nah, maka dari itu kenapa kita kesulitan? Ya, yang setiap Maulud Nabi kita sering mendengar fatwa, saudara-saudara kita harus cinta kepada Allah, harus ridho, harus ikhlas. Kata Gus Dur, tur itu dongeng, isem bisa menyampaikan, bisa didongengkan, bisa nulis, tapi kita nggak pernah bisa mewujudkan. Kenapa? Ya, kurang apanya? Kenapa ulama jadi berselisih paham? Kenapa ulama bertengkar? Kurang apanya? Kitabnya sama, Qurannya sama, mendebatnya jawabnya Quran hadis, yang didebat juga kabarnya, yang didebat juga jawabnya Quran hadis. Sama. Kenapa? Bukan kurang ilmu. Masa kiai kurang ilmu? Ya. Kurang dekat sama Allah. Kuncinya kurang dekat sama Allah. Nah, ulama tasawuf itu umumnya banyak sekali dekat sama Allah. Bukan tidak membahas keilmuan, bukan, tetapi harus tahu. Coba Ustaz sampaikan ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, insyaallah surat Al-Hadid, surah yang ke-57, ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba wa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Insyaallah artinya kurang lebih demikian. Belum tiba waktunyakah orang-orang yang beriman itu untuk serius, untuk bersungguh-sungguh tunduk hatinya berzikir kepada Allah, dan sedangkan kebenaran sudah diturunkan kepada mereka,
Kitab-kitab Allah telah diturunkan. Zamannya kitab Zabur, zamannya kitab Taurat, zamannya kitab Injil, zamannya kitab Al-Quran untuk kita semua. Al-Quran sudah diturunkan. Belum tibakah waktunya kita itu untuk serius? Wala yakunu kalladzina utul kitab. Kata Allah, jangan kamu seperti orang-orang ahli kitab terdahulu. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Sudah diberi kitab. Fadala alaihimul amas. Mereka diberi waktu yang panjang untuk serius, itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga apa? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi kesat, membatu, maka ujung-ujungnya wa katsirum minhum fasiqun, dan kamu lihat sebagian besar dari mereka menjadi golongan orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Kapan mau serius? Seriusnya mendekatkannya ini. Nah, mau serius juga kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Makanya metode torekat ini, yang torekat ini umumnya gurunya mesti wali mursyid kamil mukamil. Gak boleh sembarang, yang standarnya harus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak semua orang bisa mengajarkannya. Nah ini maka dari itu kalau tidak serius, tengkar terus. Tengkar terus. Karena keseriusan itu maka tadi diberikan untuk kita serius, maka apa yang kita pakai? Ya zikir ismu zat di dalam kalbu itu. Dudukmu, berdirimu terus. Lupa ingatkan sampai kita ingat terus menerus. Itu namanya kita sudah mujahadah kepada Allah. Itu para orang-orang alim, orang soleh, para wali-wali lewat situ. Nggak bisa kalau nggak lewat situ. Ya, kalau ini dulu memang tidak bisa disampaikan secara umum, nggak bisa. Itu khusus para ulama-ulama, orang-orang yang ingin mencapai peringkat-peringkat wali-wali yang sudah punya persiapan, sudah jadi ulama waktu itu. Makanya sampai sekarang pun banyak sekali ini tidak dikeluarkan di umum, cuma yang berani pondok pesantren Suralaya yang berani. Kata tidak mau karena guru kita mujadid, sudah diperbarui, dimudahkan, tidak disulitkan lagi. Kalau dulu itu hanya kiai yang harus belajar. Syariatnya harus kuat dulu syaratnya. Ya, ilmunya sudah mumpuni. Orangnya juga sudah taubat nasuha. Kalau habis ditalkin begini langsung uzlah 40 hari. Dulu itu kiai-kiai. Ya, makanya tidak umum sifatnya sampai sekarang. Kiai-kiai ini masih memakai persyaratan itu. Makanya banyak yang enggak diterima sambil belajar jilid sampean itu syaratnya sudah kuat, belum kuat enggak boleh. Alim boleh. Bahkan sesudahnya langsung ada ujlah-ujlah yang begitu beratnya sehingga banyak orang mengatakan belajar tasawuf itu berat. Nggak mungkin kita bisa lakukan persyaratannya berat. Nah kalau kiai zaman dahulu memang baca kitab dulu dan sebagainya, mencoba dalilnya dulu, memang harus begitu. Ya. Nah zaman sekarang kita juga butuh untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya guru kita Syekh Ahmad Shawibullah Fatajul Arifin radhiyallahu yang ada di Pondok Pesantren Soleh Tasikmalaya, yang panggilannya Abah Hanom. Beliau mengajarkan bukan lagi syariatnya harus kuat. Kalau syaratnya harus kuat, kita yang lemah ini sudah nggak bisa belajar. Justru kata pengersa guru kita, justru belajar ini menguatkan syariatnya nanti. Menguatkan syariatnya. Jadi yang harus kuat syariatnya itu bukan kita, gurunya harus kuat syariatnya. Selama ini kita langsung disuruh yang kita yang kuat syariatnya, nggak bisa. Gurunya harus kuat. Kalau gurunya kuat syariatnya, kalau dia belajar torekat yang nanti menuju masuk ke alam ilmu tasawuf, insya Allah tidak melemahkan syariatnya karena gurunya syariatnya kuat. Kalau gurunya syariatnya lemah, otomatis mengikuti gurunya. Jadi terbalik. Nah kalau muridnya memang sudah lemah, justru lemah itu
nanti akan dengan metode torekat ini tadi nanti bisa menjadi kuat. Contohnya bisa menjadi kuat. Contohnya, maka pertama yang dibenahi dulu ya bukan syariatnya dulu. Syariat sudah kita lakukan, mungkin ya syariatnya nggak sempurna, nggak kafah, asal-asalan, ya itu nggak kuat. Maka dari ternyata nggak kuatnya itu dari apa? Ternyata rumah itu pondasinya yang nggak kuat. Jadi yang dikuat itu pondasinya dulu. Pondasi itu apa? Imannya dulu sama tauhidnya. Ibarat kita bangun rumah, yang pondasinya dulu yang dikuati, ya. Bukan rumahnya. Ini rumahnya bagus, pondasinya kurang kuat. Kalau ndak ada angin nggak apa-apa. Ada angin rebu. Heran loh, kok rebu padahal bagus ya. Apalagi dibangun tingkat 2 dari syariat ke torekat tingkat 2. Pondasinya pekun, nah nggak bisa. Apalagi masuk hakikat tambah lah. Jadi di torekat itu mulainya dari mana? Bukan dari syariatnya dulu, tapi dari hakikatnya dulu. Hakikatnya itu pondasinya kuat. Makanya imannya dulu. Jadidu imanakum bikasroti qaulillah. Utuhkan dulu imannya ini yang kuat. Tadi telah diberikan. Nah, jadi terus tauhidnya juga dibersihkan. Ini 2 dulu. Makanya tadi diberikan kepada sampean, kalau ini 2 tidak, ya tidak dikuati, bahaya. Contohnya di surat An-Anfal disebutkan dalam Quran bahwa sesungguhnya orang-orang beriman. Nah kalau sudah kuat imannya, utuhkan imannya kuat, itu disebut nama Allah aja sudah nyambung, udah getar. Ada getaran gitu, ada kayak panggilan dari Tuhan untuk dekat kepada Allah. Ada pengajian, cepat, ada azan langsung ke masjid. Getarannya kuat. Ini kalau kita mau meriksa imannya lemah ini gampang. Ada azan cepat sholat enggak? Apalagi mengaji, kalau enggak itu enggak kuat itu berarti. Gampang kalau ngetes itu. Ada pengajian, waduh, kepingin cepat-cepat mendengarkan. Kalau enggak ada, ya itu berarti enggak ada getarannya. Gampang ngetesnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita ada suara adzan itu kalau enggak ada getarannya itu lemah. Nah kita kadang-kadang sekarang gini, ada nyanyian dangdut, ada getarannya, langsung ikut getar-getar goyang-goyang gini. Jadi kalau sampai memeriksa gampang, ada enggak getarannya? Kalau males apa nanti aja, nah itu berarti lemah. Nah ini butuh diperkuat. Nah memperkuatnya enggak dihimbau lagi, saudara-saudara harus kuat iman. Wah sudah dari dulu itu himbauan. Tapi sekarang dikasih cara, ada janji Allah dan Rasulnya, jadidu utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sekaligus maintenance-nya dijaga. Tiap-tiap sholat kita lakukan zikir, termasuk menjaganya jangan sampai turun naik kan gitu. Nah karena kalau tanpa iman itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Dan Allah tidak berpaling kepada orang yang tidak menghiraukan yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman yang berhati, sama tidak beriman tidak direken sama Allah. Nah setelah imannya kuat, baru kata Allah dalam Al-Quran itu disampaikan ayat-ayat Allah, baru ilmu masuk. Ilmunya masuk, ada perintah Allah, ada larangannya Allah ya. Segala macam hukum dan aturannya disampaikan, yaitu Al-Quran ilmu Allah bertambah-tambah, baru terproses imannya tambah, ilmunya tambah, imannya tambah. Ini imannya belum, tauhidnya masih kotor, disampaikan. Ini tidak fungsi semua, hatinya enggak zikir, pendengarannya jadi tuli, matanya buta, nggak bisa. Ya tuh. Jadi ini prosesnya ditata dulu alatnya ini supaya bisa berfungsi. Ini tidak pakai fungsi, langsung buka kitab hikam, aduh terlalu tinggi. Akhirnya apa? Ya bisa dongeng aja. Kan begitu. Contohnya, saudara-saudara harus cinta kepada Allah. Benar nggak? Benar tak? Dalilnya benar, yang nyampaikan benar, yang dengar mantu-mantu benar. Sampean pulang bisa? Tidak bisa. Karena nggak melalui proses. Jangan sama Allah, sama orang aja
Ya, saya tanya sama yang menyampaikan, Pak, bisa nggak orang cinta kenal belum, dekat belum, bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa kok disuruh-suruh. Yang dianjurkan itu carilah jalan yang dekat dulu sama Allah. Kenal dulu, kalau tidak kenal cari orang yang kenal, cari wasilah supaya dikenalkan, baru berproses cinta itu. Kalau tidak sampai kapan? Akhirnya orang Islam ini banyak yang merasa berat, agama ini berat, ilmu apa ini berat, selalu mengatakan berat. Ya Rasulullah, kok banyak sekali sih yang harus kita lakukan, berat. Ya Rasulullah, adakah jalan yang mudah sekali? Karena ini banyak sekali yang mudah. Saya diberikan apa sesuatu yang bisa saya melaksanakan itu semua? Kata Rasulullah, nih, tutup mulutmu dengan banyak, basahkan lidahmu dengan banyak berzikir kepada Allah. Secara syariat, tapi kalau ini terus zikir gak kuat. Ada hasilnya memang, menutup, jangan sampai kita marah, jangan sampai gibah, jangan sampai mengupat, sudah untung hasilnya, tapi dendam dengkinya masih ada di dalam, belum hilang. Sewaktu-waktu lepas dia. Karena ini masih enggak jinak, ini di dalam ibarat binatang liar. Binatang liar. Jadi kalau ini mulut kita enggak diem, enggak ditutup dengan zikir, sekali-kali lepas keluar dia. Nah, maka itu ditambah dengan zikir torekat. Zikir yang di dalam ini. Untuk melunakkan, untuk membersihkan sifat-sifat kebinatangan kita ini. Yang istilah sekarang itu mulutmu ada harimau. Nah, dengan zikir yang di dalam ini bersih, jinak. Dibuka mulut kita nggak apa-apa, karena keluarnya jirah jinak. Sudah bagus, sudah bersih. Jadi harus dua. Kalau yang di luarnya subhanallah, subhanallah, tidak kuat. Yang di dalam ini masih banyak binatang-binatang ternak, bahkan ini belum jinak. Kalau ini lepas zikirnya, keluar dia langsung meso. Bukan keluarnya subhanallah lagi. Nah, makanya untuk lebih memperkuat ininya, nah tadi kita sudah diberikan, ini gak main-main. Dan semua itu sifat-sifat buruk kita itu menghancurkan ibadah kita. Nah, maka dari itu kita berikan ini bukan main-main ya. Jadi sesuatu yang kita berikan untuk menyelamatkan, untuk menjernihkan ibadah kita yang sudah kita harapkan, bisa diharapkan di sana. Jangan sampai kita bangkrut nanti. Loh, kok catatannya? Karena ada contohnya, ada riwayatnya. Jadi malaikat yang mencatat kita ini, malaikat aja itu tahu zahirnya aja. Catat sampai amalnya banyak, pasti masuk surga ini. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini ahli surga. Karena saya tulis amal-amal kebajikannya banyak, ibadahnya banyak. Kata Allah, coba lihat hatinya. Karena aku melihat apa yang ada di hatinya. Dilihat di situ, enggak ada ismuzatnya di sini. Enggak ada zikirnya di sini. Pasti isinya riya, habis itu. Salah satunya lagi sampaikan, ini malaikat mencatat lagi, ini orang ini dosanya banyak, pokoknya ini ibadahnya tidak karuan. Sampaikan kalau ini ahli neraka ya. Malaikat aja nggak tahu apa yang di dalam diri kita ini. Kata Allah, buka hatinya, aku melihatnya bukan melihat zahirnya. Dibuka, ada ismu zat di dalamnya, zikir yang ditanamkan tadi. Ternyata kata Allah, dengan zikir itu hapus, karena zikir itu menghapus semua kesalahan kita. Seperti yang dikatakan darinya, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, 4.000 dosa besar diharamkan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Bayangkan. Jadi sampai tadi ditalkin sudah mendapatkan itu. Kalau sampai terancam neraka, tadi sudah menyebutkan dengan la ilaha illallah 4.000 sampai sudah dosa besar dihapus. 3 kali sudah 12.000. Kalau kita memang banyak kesalahan diancam, kalau saat ini kita meninggal dengan ditalkin tadi sudah diharamkan api neraka jahanam. Makanya ulama-ulama tasawuf itu luar biasanya, karena dia mengawalkannya itu sesuatu yang luar biasa, ringan diucapkan, berat ditimbangannya itu. Jangan terbalik, kita banyak wirid-wirid tapi timbangannya ringan itu. Ya. Nah, maka dari kita kembali lagi, kalau kurang jelas lagi, ya toh.
Ada satu orang datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ahli surga. Sahabat nih duduk bingung. Loh, ahli surga. Gak tahu melok perang, gak tahu kumpul-kumpul, kok ahli surga. Apa amalannya? Ya, besok datang lagi. Di saat Rasulullah ngomong lagi, ini ahli surga. Sahabat nih bengong-bengong, kita yang ikut perang ini belum dikatakan ahli surga, ini kok nggak perang, nggak apa kelebihannya? Mau tanya Rasulullah sungkan. Akhirnya minta izin, dia mau nginep di rumah orang ini, ya toh. Mau tahu amalan apa? Apa dia tahajud yang enggak? Apa bacaannya? Ya diintip. Ternyata tidur terus orangnya. Padahal saya ini bangun malam, ini enggak tidur malam, ahli surga. Di mana kelebihannya? 3 hari sudah habis masa tamu itu kan umumnya 3 hari. Akhirnya penasaran, sampai ini amalannya apa? Kok enggak saya lihat satu pun tambahannya, biasa aja. Akhirnya dia mengatakan, ada satu amalan saya sebenarnya, sederhana aja. Ya toh, setiap orang yang berhubungan dengan saya, entah itu mitra kerja, entah itu teman sejawat, entah apa saja, di lapangan setiap hari kita bertemu, di mana ada kesalahannya, ya toh, saya nggak mau masukkan ke dalam hati, saya maafkan. Saya itu yakin bahwa kita bisa menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Jadi dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih. Nah, dengan berzikir kepada Allah dengan bersih, semuanya hati menjadi damai, dengki, bahil, ujub itu hilang semuanya. Ya toh? Nah, makanya Allah sampai mengatakan, berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang mengerutnya hatinya. Ternyata bukan hasilnya, kenapa? Meninggal aja itu senjatanya. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong kepada kamu. Cuma ini, qalbun salim, hati yang bersih. Karena hati ini menjadi patokan. Kalau ibadahmu sebanyak apapun, kalau ini kotor habis. Contohnya ada, sudah sering disampaikan, ibu-ibu dengar ya contohnya ya. Ada seorang perempuan itu malam itu tahajud, wirid sampai subuh, sampai isyraq. Siangnya puasa, kurang apa itu? Datang kepada Rasulullah, muntah dia keluar tangan-tangan manusia. Dia sering gibah, dia sering melecehkan orang. Habis Pak. Nah ini pentingnya, jangan sampai kita juga sudah melakukan semuanya, merasa catatannya ahli surga, merasa dekat sama Allah padahal jauh, merasa sudah diterima padahal tidak diterima. Maka itu ini yang jadi masalah yang kita mau berikan. Cuma zikir yang kita lakukan tadi. Nah, maka dari itu kita teruskan di surat Al-Anfal tadi, ya. Orang yang sudah imannya sudah bagus, disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya, ilmunya tambah, imannya tambah. Nah kalau tidak, banyak orang menuntut ilmunya tambah, imannya enggak. Soheh juga yang dipelajari Quran dan hadis, tapi imannya enggak nambah, jadi ulama juga. Ulama apa? Ulama nggak ketahuan karena yang disampaikan soheh, orangnya nggak soheh. Nah ini yang bahaya. Dan kita melihat nggak tahu, nggak nututi kita karena yang disampaikan soheh semua. Nah makanya banyak sampai katut, ya toh, ujung-ujungnya masuk penjara nanti, ujung-ujungnya jadi teroris. Karena kita nggak tahu, kan begitu ya. Nah maka dari itu disampaikan ayat bertambah iman itu otomatis. Jadi ilmu mudah diserap kalau sudah iman itu terjaga dengan baik. Nah baru dia bisa melaksanakan perintah yang dua ini. Ini tidak gampang, ini dua ini. Apa dua ini yang diminta sama Allah? Enggak banyak Allah minta. Hablum minallah, hablum minallah itu mendirikan sholat. Sholat ada dua, ya toh. Sholat yang ditentukan waktunya, ada sholat wusta. Ya toh, sholat yang dawam, menjadam itu ya zikrullah yang dawam. Ada dua sholat itu. Nah, sholat zikir kita ini dipakai sholat yang pada waktunya harus, sholat wustonya juga dalam keadaan duduk berdiri dan di belakang itu kita pakai itu juga alatnya. Nah, terus hablullah, oke. Terus hablum minannas apa?
Hablum minannas itu membelanjakan sebagian harta kita. Infak, sedekah, zakat, cuma 2. Kalau itu tidak sampai lakukan 2, kamu akan dihinakan kata Allah dimanapun kamu berada. Kecuali 2 itu. Dan kamu termasuk pembohong-pembohong agama. Ya, toh. Nah ini kita memperbaiki dengan bantuan zikir ini. Cuma 2, itulah orang-orang yang benar-benar beriman yang dapat petunjuk kata Allah. Dan orang itu akan diberikan derajat yang tinggi dan pahala yang besar, yaitu rizkun karim kata Allah. Cuma 2 yang diminta sama Allah, nggak banyak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah inilah jangan sampai ibadah-ibadah kita itu rusak nih. Saya merujuk kepada kitab Imam Ghazali yang terakhir. Yang terakhir itu menyampaikan kepada muridnya, sebelumnya dia juga menyampaikan, itu kitabnya ada saya bawa tadi, tipis, Melawan Kesesatan. Beliau itu merasa sesat, bayangkan. Umur 36 tahun sudah jadi profesor di Irak sana, jadi guru besar. Dia akan jadi profesor, dia senang sama dia, stres itu, sakit. Cuma masalahnya dia tidak bisa kontak kepada Tuhan, sulit untuk kontak. Waktu sholat aja dia nggak bisa kontak, kesulitan, stres. Panggil dokter, dibuka lagi kitab-kitabnya tadi dipelajari, nggak bisa. Sekelas itu, padahal dia tuh nyantri mulai umur 7 tahun, nggak pernah main layang-layangan, nggak pernah badminton, nggak pernah main-main bola, full belajar, miring gitu. Coba, ternyata dicari kurangnya apa? Ternyata kurangnya yang disampaikan tadi. Akhirnya dia mencari guru. Ya, nggak bisa lagi, gurunya harus guru ilmu tasyawuf, baru bisa. Dicari, ketemulah gurunya, ditanyakan, ini saya kok begini? Padahal semua ilmu sudah saya amalkan, tapi kan tidak dapat apa-apa saya. Ya. Sohe apa enggak? Kata gurunya sohe. Loh, jadi apa yang masalahnya? Tempatnya ilmu yang enggak sohe. Jadi di tarekat itu enggak ada pengetahuan yang dibenahi, cuma hatinya toh dibersihkan. Enggak ada tambahan apa-apa. Saya belajar di guru saya itu, saya datang kepada guru, kamu kesini mau belajar apa? Saya bilang, saya mau belajar benar, Bah. Loh, kenapa enggak belajar agama? Saya sudah beragama, saya sudah sholat, teman-teman saya sholat, tapi saya enggak benar-benar. Jadi saya datang ini belajar benar. Bagaimana supaya benar? Ini sudah sholat, sudah haji, kok enggak benar-benar? Nah, jadi belajar benar itu tergantung daripada hati. Kalau sudah hatinya bersih, baru benar. Kalau enggak, yang benar tuh dirusak sama hati yang kotor. Baru saya ditalkin seperti sampean tadi, dikit. Baru merasakan hasil daripada apa yang saya lakukan tadi. Nah ini enggak benar-benar. Kenapa? Ya masalahnya itu tadi. Ininya kotor. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hati kamu, kata Allah. Nah inilah ya, dan hasilnya nanti yaitu dari zikir ini saya akan terangkan hasilnya ya. Ini perhatikan, dan ini hampir orang mengkaji puluh-puluh tahun, satu pun itu sulit didapatkan untuk diwujudkan, untuk dirasakan. Hari ini, malam ini, insya Allah sampai nggak tanya lagi. Baik sama kiai, baik sama siapa tidak tanya, karena satu pengetahuan yang sampai beramalkan ini sudah bisa mengambil semua itu tadi. Asal diamalkan dengan baik ya. Mari kita ungkap ya, dengarkan baik-baik. Pertama, siapa yang nggak kepingin tentrem? Mau yang kaya kek, yang miskin kek, kan gitu ya? Kenapa kita sering nggak bertengkar, baik di rumah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga? Karena ini nggak tentrem hati kita. Kalau tentrem, insya Allah, ya. Nah, padahal tentrem itu cuma kita sudah ketahui, semua udah tahu. Ala bidzikratan mainul qulub. Dengan berzikir hati mencari tenang. Kenapa kita zikir kok nggak tentrem? Kan nggak cocok. Yang salah apa dalilnya, apa Allah apa kita? Nggak mungkin. Pasti kita.
Nah kenapa? Karena anjurannya untuk belajar zikir yang muhakikin itu harus ada gurunya. Ada perintahnya, ada dalilnya. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, gurui kepada ahli zikir. Sementara kita itu asal-asalan. Jadi ada yang nuntun rohani kita. Bahkan ulama tasawuf mengatakan barang siapa berzikir ilmu tasawuf tambah guru sama dia berguru dengan setan. Ini penting sekali. Dan ada target makom-makom sampai mutmainnah. Tidak hanya berzikir seperti biasa kita. Jadi ada target sampai mutmainnah sampai rodiyah dan selanjutnya. Jadi ada makom-makom yang kita kejar. Nah, pertama kita butuh tentram. Kalau sudah nggak tentram, udah nggak bisa. Kedua, sholat. Nah ini penting ibu-ibu ya, dengarkan. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah kita terpancing dengan kata kalimat khusyuk tadi. Jadi kita sholat itu kita khusyuk-khusyukkan. Kita nggak bisa. Gak bisa diusuk-usukkan, gak bisa. Ada lagi yang mengatakan harus mengerti artinya. Gak ada perintahnya mengerti artinya, gak ada. Kalau kiai kemungkinan bisa, karena mulai 7 tahun ya, udah ngaji, udah baca kitab, sudah jadi kiai, jadi ustadz tiap hari buka kitab. Ya insya Allah bisa. Tapi kalau merujuk kepada Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ulama besar juga, tanpa ditalkin juga gak mampu menyelesaikan khusyuk sepenuhnya. Ini contohnya kiai tadi, ulama tadi, ulama tasawuf tadi, ya Imam Al-Ghazali yang rujukan kita. Nah maka dari itu perlu sekali orang yang berguru itu harus ada gurunya yang seperti dikatakan mursyid kamil mukamil. Nah hanatnya saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar zikir-zikir biasa, enggak sanatnya enggak sampai ke Rasulullah. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah sekarang saya mau tanya ibu, karena selalu orang itu berusaha khusyuk. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Bisa enggak Pak? Santai aja biar ketemu masalahnya. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari usuknya apa tentramnya? Yang saya tanya ya, bisa husuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari husuknya apa tentramnya? Dulu yang dicari kan husuknya, ternyata keliru ya. Dicari tentramnya. Kalau sudah tentramnya dicari, pakai apa nyari tentrem itu? Ada dasarnya, ada ajarannya. Ala bizikri tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tentrem, ketemu. Makanya panggilan sholat itu waqimus sholat li zikri, suruh zikir. Sholat itu bukan suruh khusyuk. Dirikan sholat untuk zikir, untuk ingat. Ya. Nah, namanya tentrem itu ingat kepada Allah itu khusyuk. Kalau lupa kepada Allah itu enggak khusyuk. Jadi Allahu Akbar sampai sudah ditarik pakai aja zikirnya. Allah. Karena dibiasakan masuk ke dalam darah daging kita, nanti jadi otomatis Allahu Akbar. Zikir, disuruh zikir sampai cari khusyuk ngapain? Khusyuk itu hasilnya. Kalau saya beri contoh, ibarat sampai kepingin manis, ya makan gula, nanti manisnya katut ya. Lah kepingin manis, dah makan gula mana bisa. Kepingin pedes, jangan dicari pedesnya, cari lombok. Kalau makan lombok, pedesnya ikut. Ini sampean, saya pedes, tapi tidak makan lombok, gendeng itu namanya. Ya, jadi tidak usah dicari rasanya, itu rasa hasilnya. Nah kita cari hasilnya nggak bisa. Seperti kita yang ngasih hasilnya manis tapi tidak makan gula. Dari mana? Saya ungkap ini supaya kita tahu, oh prosesnya itu ada. Ibarat orang sakit tuh, oh sini cekot-cekot di balsemi, hilang, balsemnya hilang, cekot-cekot lagi. Dicari sumbernya dari mana ini penyakitnya. Kalau sudah ketemu penyakit, insya Allah tidak umat lagi. Seperti itu. Kita langsung ke masalahnya aja. Ya.
Nah, jadi sudah ketemu ya, sholat Allahu Akbar, zikir. Nah, latihannya di luar sholat, terus meneruskan tadi zikir. Kalau di tempat ramai kita berhubungan dengan manusia, tapi kena terlatih ingatan kita tidak terhalangi ingat kepada Allah. Itu di tempat ramai, di tempat aktivitas kita. Seperti dari dalam Quran, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah oleh jual beli. Tidak dilalaikan jual belinya ingat kepada Allah. Mau rugi kayak mau untung, tidak dilalaikan untuk mendirikan sholat. Sholat juga, tapi dia ingat kepada Allah, tidak dia. Ya, tidak sahun. Selama ini sholat juga tapi sahun. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Orang membelanjakan, sama membelanjakan tapi ria. Tapi kalau sudah ditalkin, insya Allah tidak dilalaikan dia memuliakan hartanya, tapi karena Allah, karena di dalamnya selalu menyebut kalimat itu. Kalau enggak, pasti nafsu yang keluar, mesti ria. Itu para wali-wali, orang-orang soleh lewat sana, enggak ada jalannya lagi. Nah, jadi sholat ya, jadi jangan lagi didebatkan sholat itu, sudah dicikir. Mau cari apa? Mau orang katakan harus ngerti artinya. Aduh, di Arab itu orang ngerti artinya banyak yang nggak khusyuk. Ya, cuma perintahnya zikir ya zikir sudah, tapi zikir yang mana kan begitu ya? Zikir yang membersihkan hati, bukan zikir yang lain. Zikir yang banyak zikir-zikir, tapi zikir yang membersihkan hati. Ya tadi yang sudah diajarkan. Nah, sekarang sudah 2, 3. Ya, sampai kan kepingin rezeki barokah. Siapa yang tidak pingin rezeki barokah? Orang mencari rezeki itu Masya Allah, datang ke kiai pasti. Pak Kiai, saya butuh tambah rezeki saya bisa zakat, bisa ini, bisa masjid, ya gitu ya. Kan itu ya. Padahal keliru. Apalagi ada kiai mengatakan saudara-saudara orang Islam harus kaya supaya bisa bangun masjid, supaya bisa zakat. Kalau enggak dari mana? Keliru. Kalau orang-orang itu didoakan kuat iman tauhidnya yang menuju takwa, itu sudah berkaitan dengan rezeki. Kalau sudah tahu segala kesulitannya di jalan keluar oleh Allah, ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya kamu tidak tahu. Disertai dengan takwa Pak, dengan iman, pasti rezekinya itu barokah. Dibuat infak sedekah pasti. Tapi kalau didoakan kaya tok, kaya diberi wiritan kaya tok, kaya imannya nggak terbina, tauhidnya nggak terbina, pasti uangnya dibuat maksiat. Wah Ustaz, kadang-kadang bangun masjid juga pasti ria. Loh contohnya ada, sampean sudah kenal cerita itu, tapi banyak nggak berani menyampaikan itu. Salah bantu kurang apa? Miskinnya. Didoakan Nabi itu kaya raya, dikasih modal sama Nabi, ya toh? Sudah tahu kan ceritanya? Dikasih modal sama Nabi, para Nabi, wis kamu begini aja lebih baik. Sinda ya Rasulullah, saya juga kepingin di masjid biar lama-lama wirid, gak ada yang nagih. Ya, kasih modal kambing. Jangankan bayar zakatnya, ke masjidnya aja enggak. Mau diulangi lagi itu. Datang ke kiai minta itu. Orang-orang yang bisa bersedekah itu bukan dari kayanya, bukan. Dari iman tauhidnya itu yang membuat dia bisa sedekah. Seperti zaman dahulu, yang kaya zaman Rasulullah itu tidak terhalangi dia beribadah, tidak terhalangi berjihad di jalan Allah. Yang miskin juga tidak terhalangi. Karena iman, bukan karena fasilitasnya, bukan. Kalau kita itu, kalau tidak ada bisa, apalagi saya miskin, ya kaya juga, wah saya repot nih kalau kayak banyak urusan. Sama-sama nggak bisa. Alasannya semua urusan dunia. Nah, padahal ini dari iman. Nah, saya menyampaikan tadi salah satu tadi Ustaz Juri tanya, bagaimana kalau orang kaya sering datang ke kiai, jangan minta ditambah rezekinya, jangan. Keliru. Ya. Kalau orang kaya datang ke kiai minta wirid supaya tambah usahanya, supaya maju tambah kaya, keliru. Ya toh. Sama Allah dikatakan tomak nanti. Sudah banyak masih minta, tomak kamu, tambah digitu kan nanti. Tapi minta, ya Allah ya Rabbi, aku minta
yang kau berikan yang sebanyak ini, mudahkanlah aku membelanjakan sebagian hartaku, mensedekahkan, menzakatkannya. Itu yang diminta. Karena kesulitan kita membelanjakan itu, mensedekahkannya sulit. Minta itu. Dan kalau kamu membelanjakannya sama Allah, ada janji Allah, langsung ditambah sama Allah 1 kali 7 kali 100. Nggak pakai minta. Jadi kita minta, bagaimana ya Allah hartaku ini supaya aku bisa membelanjakan sebagian hartaku ini. Itu soheh, termasuk steril itu. Ini sudah banyak masih minta aja, tobat kamu kata Allah, serakah kamu, tak kasih gunung emas 1, nggak bisa berhenti, minta 2 minta 3, nanti tanah dimasukkan mulutmu itu mati kamu baru selesai. Kan kita sering keliru toh. Kalau yang miskin masih pantas Pak. Tapi si miskin jangan bingung juga. Ustadz, saya kan kepingin orang bisa jakat, saya nggak bisa. Enak kamu terima jakat daripada bingung-bingung mau jadi jakat kok tambah bingung. Ya tambah enak kamu. Lah kamu bingung-bingung, nanti dikasih seperti salapan malah nggak bisa. Dilamar jakat nek nggak bayar jakat enak, nggak naik haji ya nggak masalah. Nggak dituntut apa-apa kan enak ya. Tetangganya kelaparan kamu tidak berdosa, justru kamu lapar tetangganya berdosa. Kurang apa enaknya? Kok maksa-maksa cari yang sulit? Karena nggak punya pengetahuan yang hakiki ini, jadi yang kaya bingung, yang miskin bingung. Masya Allah. Nah ini kita menyampaikan supaya kita ini yang miskin sama kaya juga seperti sahabat dulu. Yang miskin tidak ada menghalangi untuk berjuang kepada Allah, yang kaya juga enggak, makanya lapang dan sempit. Ini lapang aja enggak bisa, apalagi sempit. Ini torekat nih membantu itu. Masya Allah. Ya, gunung didaki nyari rezeki, ya, laut diseberangi, kepingin nyari sak banyak-banyaknya, kalau perlu iwanya ini dipertaruhkan, ya berani mati kita kalau masa rezeki. Ayo sampean lahannya diganggu sedikit, carok sampean, berani mati. Ya ada jualan sampean di pasar laris, tak tahu sepi, ada saingan, gitu. Kurang ajar, biasanya laris jadi pantesan. Nah tahunya ada yang lebih murah lagi, awas ya, gitu. Santet aja itu. Ini apa orang Islam nyembah Allah? Nyembah Allah, menyelesaikan masalah. Dia menuhankan hawa nafsunya, memakai iblis. Kalau sudah bertorekat nih nyebut Allah terus, ibadahnya Allah, kerjanya Allah, di pasar Allah sama, bukan nafsu lagi. Ini nyembah Allahnya Allah, sholatnya di pasar, jadi setan yang dipakai. Makanya sampai Allah mengatakan paling banyak setan di pasar. Yang sholat juga bisa jadi setan, masalah gitu. Tapi kalau sudah ada pengamannya, ya, di mana saja kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Baru bisa kalau sudah bertorekat itu, baru kuat. Nah, laut diserbangi. Nah, di lapangan ini banyak saingan, banyak tantangan, banyak gangguan, ya. Kadang-kadang gitu, aduh sakitnya hati ini kalau kita tidak dapat uang 1 hari itu sudah banyak apa. Jangan sampean yang tiap hari dapat uang sedikit, yang sudah punya uang banyak triliunan itu. Kalau itu seminggu gak dapat uangnya itu tidak berkembang, pusing sudah. Padahal uangnya sudah triliunan, apalagi sampean yang gak punya. Yang punya aja pusing. Laut diseberangi, kalau perlu, nah ini bahaya, imannya dijual. Nah, pemilu tuh banyak iman dijual, itu hati-hati ya. Hati-hati, karena ingin rezeki, padahal rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Makanya kalau sudah ditentukan itu sampai enak, nggak bingung-bingung. Apa saya harus ngiri kepada orang yang diberi? Kenapa saya harus mengambil harta orang? Saya sudah ditentukan, cuma sampai nggak paham. Kalau sudah dari Allah tuh, kalau sudah itu dari Allah, biar sedikit karena pasti cukup, nggak mungkin enggak. Asal nggak dibuat apa? Asal nggak dibuat disalahgunakan, yang nggak cukup disalahgunakan. Saya beri contoh ya,
Sampean kalau anaknya mondok di mana gitu, mesti dihitung ya. Itu makannya berapa, semua berapa ya? Oh pas sudah, tambah sedikit. Dihitung kan? Atau sekolah di Jogja, dihitung itu. Pasti itu cukup, nggak mungkin kalau kurang cari sendiri, nggak mungkin ya. Oh ya sudah ini buat jajan nih cukup. Tiap bulan cukup, 3 bulan Pak cukup. Tahu-tahu datang, Pak, tidak cukup Pak. Loh, kok tidak cukup sudah dihitung? Iya, karena saya melencer ke sana, ke sini, teman-teman makan-makan. Ya salahnya sendiri. Allah saja itu, apalagi Allah masa nggak ngitung jadikan ente sini. Kalau nggak dihitung sampai nggak setua ini mati semua bayi sudah mati semua. Banyak orang saya nggak cukup sudah setua ini. Itu kalau nggak dicukup nggak sampai tua sampai. Karena kita ini yang diberi itu yang kebutuhan kita, bukan keinginan kita yang dicukupi sama Allah. Makanya kita kurang karena kebutuhan itu dipakai keinginan. Nah, itu yang habis itu. Ya toh, orang paling melarat di pinggir gunung aja bisa hidup karena dia kebutuhan. Kebetulan keinginannya nggak bisa karena dia di gunung, nah itu selamat dia. Sampai di kota, nah itu banyak pengaruhnya, calanya situ ya. Maka ke gunung lagi aja. Nah bagaimana caranya? Ada yang katanya baca Al-Waqiah ya toh, kan gitu ya. Tidak apa-apa, bagus juga. Baca Yasin, baca ini, wirid ini, nggak apa-apa. Yang bisa ngaji, yang nggak bisa ngaji mau baca apa? Kasihan kan. Saya lihat di pasar-pasar itu orang baca Al-Waqiah, belum pasar udah baca. Ini baca semua toh. Nah, tidak masalah. Padahal dalilnya ini gampang ya, saya sampaikan ya. Di surat Al-Jumu'ah itu disampaikan setelah kamu sholat subuh lah misalnya, habis itu bertebarlah di muka bumi cari karunia Allah. Ya, suruh kerja. Ya memang di lapangan banyak saingan, banyak gangguan, di kantor juga banyak bajingan. Itu sudah di mana-mana ada itu. Tapi mengatasinya bagaimana? Ya jangan ngawur. Sampai tadi dizalimi, ya toh misalnya, wah sampai dizalimi, biar aja. Selesaikan dengan cara yang tidak zalim. Nah kita kelirunya ada pengertiannya kalau dizalimi Allah tidak menolong orang yang zalim, pasti sampai ditolong. Itu harus itu dulu dipegang. Jangan sampai dizalimi, loh saya kok kena dizalimi. Enggak bisa kalau sampean itu dizalimi, sampean sabar, pasti sampai ditolong sama Allah. Cuma kita keliru, balasnya juga dengan zalim juga. Akhirnya dua-dua dan ditolong sama-sama bangkrutnya. Tak santet nanti, kamu juga tak santet juga sudah. Sama-sama setannya, sama Allah dibuang dua-dua. Kita sabar, cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa kata Allah? Setelah kamu sholat bertebarlah di muka bumi, carikan Allah, cuma zikir. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ingat kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu yang ngomong Allah, cuma suruh zikir. Enak kan? Zikir yang mana? Yang zikir yang tadi juga dipakai. Enak kan? Tidak lagi bingung. Apalagi nggak sempat baca Al-Waqiah. Wah, nggak sempat bersibuk. Udah zikir aja. Dan zikir ini sudah bukan itu aja yang dapat tadi. Tentram dapat, sholat khusyuknya dapat. Nah, sekarang rezekinya, barokahnya dapat. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini sampai mau keluar dari rumah pasti keliru terus. Ingat untungnya aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau untung ini. Ayo pasti gitu itu. Kalau nggak punya zikir, nanti untungnya ini begini. Itu dibaca dalilnya. Ibarat sampai diberi senjata Quran, tapi sampai tidak tahu caranya memakainya. Qurannya ada, makainya nggak tahu. Ibarat diberi senjata, ya apa caranya ini nggak tahu. Makanya fas'alu ala, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir orang yang dekat kepada Allah. Baru itu diajari cara-cara yang paling sulit pun sama Allah dimudahkan. Cuma zikir. Ya, oke ya. Ini ingat, jadi ibu keluar dari rumah, jangan lupa zikirnya ini tadi. Yang di kantor, kalau sudah zikir, yang ngatur rezeki itu Allah. Apalagi kamu sudah bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang di langit di bumi beri mudarat kepada engkau kecuali diizinku karena kamu bersama aku. Kalau sudah enggak bersama Allah habis kamu. Bukan kamu yang bikin bukan kamu yang dizalimi, pasti kamu yang zalimi malah. Terbalik malah.
Nah, ya, berapa tadi? Tentram, sholat khusyuk, terus rezeki ya. Sekarang sabar. Ya, watawasau bil haq ini sabarnya yang sulit. Mintalah dengan sholat dan sabar. Sabarnya yang sulit, sholatnya gampang. Kenapa sulit? Sampai ibu-ibu, bapak-bapak sabar nggih, nggak bisa. Karena sabarnya itu dipaksa, nggak pakai pengetahuan. Saya sabar. Ya sekali, 2 kali, aduh, tak kuat. Sampai keluar dalil sendiri, Pak Kiai sabar kan ada batasnya Kiai. Bikin dalil sampai. Kenapa? Ternyata sabar itu harus dimulai dengan zikir. Allah beserta orang yang sabar. Berserta Allah dulu, tentrem dulu, tenang dulu. Baru bisa sabar. Kalau enggak tenang gimana? Kalau enggak tentrem bisa sabar? Enggak bisa. Tenang dulu, tentrem dulu, baru dengan dekatnya kepada Allah. Nanti sifat Allah yang as-sabru itu membias. Karena Allah memerintahkan bersifatlah dengan sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu as-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warubitu. Itu kita pertahankan terus kesabaran, karena kesabaran satu orang sabar bisa mengalahkan 20 orang yang tidak sabar. Itu kekuatannya dari situ. Aku berserta orang sabar sampai langsung didampingi Allah. Kalau sendirian sampai didampingi nafsu iblis yang nggak bisa. Jadi zikir lagi itu baru bisa. Sabar ya. Sekarang syukur. Saya mau tahu, sampean bersyukur kayak apa? Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Tak kasih ilustrasi Bu ya. Sampean biasa kasih belanja 5 juta sama suaminya tiap bulan. Karena sudah 10 tahun ya biasa aja. Pak, taruh aja sana Pak, jasa 5 juta. Tahu-tahu dikasih 25 juta sampean. Langsung berubah, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Mesti gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Taruh lemari. Nah, dihitung sudah. Ini besok beli ini. Wah, alhamdulillah. Tahu-tahu pagi dicuri orang. Masih ada sisanya 25, tinggal 5 juta, tapi sampai tetap ngomel. Bisa sampai ngomong alhamdulillah. Meso ya itu. Ya, meso itu. Gak bisa. Sampean lagi jengkel, lagi mangkel, tadi jengkelkan suami, anak apa ya. Bisa ngomong alhamdulillah. Gak bisa. Tapi dengan zikir ini, kan gitu ya. Insya Allah, karena tanda-tanda syukur itu dari zikir. Dalilnya nih. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Ketika orang itu berzikir kepadaku, hakikatnya dia telah bersyukur kepadaku. Ketika orang itu lupa kepadaku, orang itu kufur nikmat kepadaku. Hadis qudsi. Idza dzakartani. Kalau kamu bersyukur tandanya zikir. Ya tuh, tandanya itu kamu zikir enggak ya enggak syukur kamu. Gampang. Bukan alhamdulillah. Karena yang harus disyukuri itu kadang-kadang kita banyak masih diberikan kepada kita, sedikit aja hilang, hampir semuanya enggak ada seakan-akan. Makanya harus tetap bersyukur, karena banyak uangnya hilang, napasnya masih ada enggak lihat, syukur masih, matanya masih ada, tenaganya masih ada. Punya toko masih ada misalnya, tabungannya hilang sebagian, langsung nggak bersyukur. Harus bersyukur terus, karena pasti ada hal yang pasti kamu harus syukuri. Nah, bagusnya kalau kita bersyukur itu ditambah nikmatnya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukurnya itu ditambah zikirnya sebanyak-banyak, supaya kalau nikmat sebagian tuh hilang karena banyak nggak terasa. Sampean punya nikmat 100%, hilang 10%, nggak terasa. Ini nikmatnya punya cuma 10%, hilang 10%, habis. Jadi stres sampean. Ya, makanya disuruh sebanyak-banyak zikir supaya nikmatnya nambah terus. Ibaratnya saya punya AC ya, punya AC kalau nggak nyambung sama energi listrik, bisa nggak dihidupkan?
Ini anggap aja hati ini AC nih, gak nyambung sama Allah, gak bisa disetel. Nyetelnya kan kurang dingin. Ya tambah zikirnya dia tambah dingin. Kurang lagi tambah zikirnya supaya tambah dingin gitu. Tapi gak nyambung ke listrik, mau ditambah apanya, hidup aja enggak. Makanya dalilnya Allah menyampaikan orang berzikir dengan orang tidak berzikir sama dengan orang hidup dengan orang mati. Bedanya di situ. Mati ini gak ada gunanya ini. Kalau kamu duduk-duduk di antara orang-orang tidak berzikir sama dengan duduk kamu di antara bangkai manusia, kata Allah. Nah. Jadi zikir tadi sudah meliputi syukur, enak kan? Cuma satu zikir dapat tentram, dapat husuknya sholat, dapat barokahnya rezeki, dapat syukurnya cuma satu. Mana kesulitannya? Apalagi ikhlas. Ayo, kayak apa sampean ikhlas sekarang? Ibu, kok sampai suka nolong orang itu? Iya, karena orangnya tuh baik, makanya saya tolong. Itu bukan ikhlas, itu balas budi. Itu, yang itu gimana? Kok enggak saya tolong? Jahat orangnya itu. Saya enggak ikhlas. Kalau saya nolong juga hilang karena saya enggak ikhlas. Ngeles itu. Yang dalilnya pakai perasaan. Ya. Dalilnya pakai perasaan, pakai nafsu, cuma namanya kayak dalil. Kalau saya nggak mau pakai dalil itu, Ustaz pakai apa? Saya tiap melakukan sesuatu sampai sekarang karena saya bukan wali, masih nggak ikhlas saya, masih nggak ikhlas. Paksa masih sholat malam lagi, enak-enak tidurnya sudah jam 1, suruh bangun lagi jam 3. Aduh, kalau saya pakai dalil itu percuma, saya nggak ikhlas, nggak diterima, lebih baik tidur lagi aja. Buat apa saya lakukan kalau saya nggak ikhlas, kalau nggak terima? Biar tidur lagi, nanti kalau sudah ikhlas baru saya bangun, nah baru dapat pahala. Tapi sudah kesiangan kan gitu ya. Nah, jadi gimana Ustadz? Saya nggak pakai dalil itu, pakai firman Allah. Ya toh. Karena itu perintah Allah. Bangun malam itu mau ikhlas mau enggak, sami'na watona, laksanakan. Karena apa laksanakan? Ini menentukan ikhlasnya di mana? Karena Engkau ya Allah, karena takut kepada Engkau. Tidak apa-apa pertama, selanjutnya karena cinta kepada Engkau. Karena ini perintahmu ya Allah, bukan karena siapapun. Ya toh. Jadi sekaligus melawan ketidakikhlasan kita itu tadi, membuat males itu sebetulnya. Jadi saya melaksanakan itu ya Allah karena perintahmu, karena takut dengan perintahmu. Sami'na wa ta'na. Karena Allah, buktinya kamu kenal nih zikirnya. Allah, 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 Allah. Itu bukan lagi saya karena Allah, enggak. Itu harus menyatu dengan darah daging kita. Kalau dilatih, karena masuk di jantung ini zikirnya. Terus masuk ke darah, dia berputar sekaligus meruqyah iblis yang masuk. Jadi sampai tidak, insya Allah terus meruqyah dirinya, tidak bisa dimasuki jin, tidak bisa dimasuki macam-macam. Selesai zikir lagi, ternyata enak kan? Jadi sampai melakukan semua zikir seperti zaman Rasulullah SAW. Dipanggillah sahabat, dipanggil Rasulullah. Ini orang baru kematian baru ini. Ya, dipanggil Rasulullah, ada perang. Lu bayangkan perang, ini sama coba dipanggil ngaji. Perang, sami'na, berangkat. Masih belum jinabat lagi. Berangkat, mati lagi. Ya toh, karena keyakinannya. Mati, wah. Waduh, emannya mah. Loh, kalau tadi meninggal satu perempuan, ini di 30 bidadari yang menyambut memandikan dia. Ya, pasal memangnya enggak diganti sama Allah. Makanya kepingin men, ayo perang gitu. Tapi jangan ikut teroris kami nanti. Kalau mau maharnya jihad, jihadnya diajak siapa? Kalau diajak Rasulullah ada hasilnya, kalau diajak orang biasa ya nanti dulu ya. Lihat yang ngajak kan gitu ya. Nah itulah salah satu hasil zikirnya. Terakhir, nah ini pahala. Kata Rasulullah sahabatnya, maukah kamu aku tunjuki, kata Rasulullah, satu pahala yang besar, derajatnya tinggi di sisi Allah, seperti kamu membelanjakan emas dan perak. Padahal sampai emas dan perak tidak punya.
Tapi bisa dapat pahala kamu seperti membelanjakan emas dan perak. Biar punya juga sampean tidak pernah belanjakan, masih dapat. Bahkan ditingkatkan lagi, seperti sampean berjihad di jalan Allah, ya toh? Sampai-sampai membunuh musuhnya, sampai-sampai terbenggal. Ya, kamu dapat pahalanya itu kan. Apa ya Rasulullah harus yang kita kerjakan? Zikir, cuma zikir. Enak kan? Berapa tadi atau didapat? Terakhir mati sampean. Biar sampai lulusan Mesir, biar sampai hatam Quran. Cuma ini kalbun salim yang bisa menolong. Semua nggak bisa menolong. Nih satu-satunya. Kalbun salim itu keluar, ruh kita yang bercahaya itu keluar sampai diangkat masuk ke kubur, dia terus bercahaya. Karena dengan cahaya itu semua yang mau menghancurkan kuman-kuman tadi itu nggak bisa, makanya steril orang berzikir, boleh dibongkar kuburannya. Nggak bisa hancur ini karena steril. Karena cahaya itu nggak bisa apa bakteri itu masuk, nggak bisa. Ya, toh? Jadi ilmu itu harus jadi cahaya. Nah, itulah zikir. Zikir yang mana? Yaitu yang kita ajarkan. Jadi ini bukan murah-murah, itu bukan main-main. Nah, tinggal sampean mau mengamalkan apa enggak. Kalau enggak saya enggak masalah, yang penting saya sudah menyampaikan. Karena itu nikmat yang luar biasa. Saya tidak boleh menyembunyikan nikmat, saya sampaikan kepada yang mau mendapatkan. Seperti apa yang dikatakan tadi Rasulullah SAW, mengharapkan kamu itu jangan sampai nanti di akhirat tuh Rasulullah kasihan. Makanya dicontohkan awal Rasulullah itu zikron kasus sebanyak-banyaknya, zikir Rasulullah itu awal dicontohkan itu tadi. Dan kalau mau tahu juga, pertama Rasulullah itu belajar zikir. Loh, iya. Lah sampai mau niru Rasulullah itu mau tiru apanya? Saudara-saudara kita harus meniru Rasulullah. Apa yang mau ditiru? Ayo satu tak kasih contoh. Kalau di sini banyak kiai, maaf ya Ustadz, kalau habis ceramah pulang malam tok-tok 3 kali nggak dibukakan pintu sama istrinya, harus tidur di luar. Ada yang begitu? Ayo, katanya ceramahnya harus kita meniru Rasulullah gitu ya. Nggak ada. Saya pernah tanya, Bunyai ini sampai ini Bapak Kiai Ustadz ini kalau pulang gimana malam-malam? Waduh, kalau dibuka Ustadz marah-marah, Ustadz gedor-gedor terus Ustadz. Tapi ceramahnya kita harus mengikuti Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku ada makanan enggak? Kan gitu ya? Enggak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa. Kira-kira sampai enggak? Oh, nah, ayo malah ke Barung dulu. Apalagi yang serem Rasulullah diludahi, dihina di masjid tuh. Ya toh? Dihina itu. Tapi diam Rasulullah itu. Itu tiap hari. Pada satu saat ini sakit, sampai sudah tahu ceritanya. Tanya sama sahabat, kemana orang yang anak yang sering menghina saya, melecehkan saya itu? Ya Rasulullah sakit ya Rasulullah. Ya toh, kalau saya gitu kan langsung ngomong, makanya jangan berani-berani sama kiai, kebalat itu. No. Kalau Nabi enggak didatangi, malah dibelikan roti ya. Kalau kita tompes kaki, cek bengal-bengal ke kiai. Iya. Ya toh? Padahal kita ini belum dicubit aja sudah, ya toh, udah ngamuk, apalagi santrinya. Ini dilempar batu, diapain Rasulullah? Kecuali perang. Datanglah Rasulullah mendatangi yang sakit. Yang sakit salah paham. Waduh, ini Muhammad ini mentang-mentang saya sakit baru berani sama saya, kayak gitu. Dikira mau mukul gitu ya. Bahkan dikira bawa botol, ini roti. Oh Masya Allah Rasulullah sampean sudah kenal. Masuk Islam gara-gara akhlaknya, karena bukan fatwanya, bukan kena dalilnya, bukan. Kita dalil tok, ya toh, akhlaknya enggak laku. Ya toh, nah, ya. Apalagi ini ada ini untuk ibu-ibu ini. Rasulullah itu tiap hari ngasih makan orang Yahudi, buta lagi, tuwek lagi, ya toh, itu dikasih suap. Kan tahu ceritanya, disuapi tiap hari ya, makan dari Rasulullah sampai Rasulullah. Tapi ini orang benci sama Rasulullah. Rasulullah dipisu-pisu Rasulullah itu. Akhirnya Rasul meninggal, ganti Abu Bakar.
Abu Bakar melaksanakan, loh ini kok lain ini. Ya memang bukan yang dulu itu, bukan saya, itu Muhammad. Loh siapa Muhammad? Itu Rasulullah. Loh Rasulullah. Masya Allah. Saya sudah ngaruh misu-misu terus tiap hari, padahal saya setiap hari kasih makan. Akhirnya dia masuk Islam karena akhlaknya. Enggak pernah Rasulullah fatwa mengeluarkan dalil di situ. Karena akhlaknya, coret ini. Ya toh? Nah, ya toh? Ibu-ibu jangan sampai orang lain ibunya aja cerewet sedikit diusir. Sudah ibunya kasih makan terus gini, terus cerewet sedikit, besoknya ditinggal juga. Apalagi orang lain ya. Tapi kita harus meniru Rasulullah, nggak bisa. Karena itu prestasi Rasulullah. Ya, yang diikuti itu Rasulullah ini belajar apa gitu loh. Itu hasilnya itu. Sampai dia bisa berbuat kebaikan, dia bisa ikhlas, cinta, ridho. Itu hasil. Pertama dia belajar apa? Rasulullah belajar apa pertama? Dari mana ilmu apa? Coba saya tanya sama sampean. Di gua itu, terima apa? Ya, suruh baca. Karena suruh baca. Beli, ini suruh baca, beli kitab yang banyak gitu, karena suruh baca. Cerita itu diteruskan, jangan separuh-separuh. Ya, bisa enggak Rasulullah suruh baca itu? Enggak bisa. Buta huruf Rasulullah itu enggak bisa baca. Ya, padahal tulisannya sudah ada, enggak bisa baca. Dibisiki sama malaikat Jibril 3 kali. Apa yang disuruh baca sama Rasulullah? Sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, baru bisa baca. Jadi pertama Rasulullah belajar apa? Belajar zikir, nyebut-nyebut nama Allah. Pertama Rasulullah belajar zikir. Dengan zikir itu baru bisa baca. Nah kita makanya dianjurkan, ya toh, zikir itu ingat kepada Allah. Sekarang juga dipakai Bismillahirrahmanirrahim, membuka sesuatu dan gitu ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim berarti dengan menyebut nama Allah dulu baru sampean bisa baca, baru boleh membaca, maksudnya begitu. Nah gitu ya. Nah, itu jadi Rasulullah pertama belajar zikir. Nah, jadi itu yang bisa kita tiru, makanya tadi zikir dulu. Nah, hasil zikir kuat iman, kuat tauhid, baru ilmu masuk. Disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya, bertambah itu. Ini tidak terbina imannya, tidak terbina imannya, tidak terbina, tidak bersih tauhidnya, diajarin kitab-kitab yang tinggi, hikam, itu bahaya kalau tidak mengerti. Makanya bisa tambah lemah syariatnya, kan gitu ya. Belajar hijab bahaya, kalau imannya nggak bagus, ibarat senjata itu ngawur nanti. Hijab itu senjata Pak, tapi kalau yang pakai nggak beriman, nggak bertauhid, mau diapakan senjata? Kan gitu ya. Nah pentingnya kita punya hijab, punya zikir ini juga bagus itu, yang dipakai untuk kepentingan jihad fisabilillah, kepentingan Allah dan Rasulnya, bukan kepentingan kita gitu ya. Tidak masalah. Ya itu yang bisa berikan terakhir. Mana bukunya? Nih kuncinya. Biar lebih mudah, lebih gampang. Ya, sampean ngaji gini cari seluruh dunia nggak ada ini. Kalau ngaji fikih, ngaji ini sampai nonton TV banyak. Ini kertas. Ini kertas ya. Ini saya injek boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Saya robek-robek, boleh. Ya, ambil kotoran, boleh. Ini kertas, ini juga kertas. Sama ya, kertas ya. Tapi ada tulisannya. Boleh enggak ini saya robek? Boleh diinjek? Ambil kotoran? Kenapa enggak boleh sama kertasnya? Sama jawab dulu, kenapa enggak boleh sama kertasnya? Ada tulisan ini semuzat ya sama kami, la ilaha illallah. Kan gitu ya. Ini kalau ini sambil guyon ya, sampean suruh injek temennya itu gini aja, tak kasih uang 1 juta pasti sampean injek itu.
Tapi kalau saya kasih 10 juta saya nyuruh nginjek ini, sampean paling enggak berani. Ya, loh kenapa kok wibawa betul, ini cuma kertas loh. Ya. Ya toh? Kenapa kok wibawa? Di kertas aja ini luar biasa wibawanya. Apalagi tadi dimasukkan ke dalam jiwa kita, kira-kira bagaimana? Nah ini harus tahu ini. Kita kebanyakan belum sampai ke situ, sampai di jimat. Sudah bagus juga, tapi mau dipakai terus, masuk WC aja sampai lepas. Ini sudah menyatu dengan darah daging kita. Kalau masuk di jalan darah, dimasukkan ke zikir. Makanya kita mudah diadu domba, diinjek-injek, dihinakan. Gara-gara ininya di dalam kosongan. Ini kalau ini dianjur, kalau sudah ini ada di dalam, apa kata Allah? Bismillahilladzi la yadurru. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang dimudilah, tidak bisa memberi mudarat. Ini kuncinya, ini yang hilang ini. Isinya cuma bingung, ya toh, isinya anak, harta, ininya tidak ada. Merugikan, melalaikan kamu, ingat kembali, ini kuncinya. Nah kita beli ini ada ditempelkan di rumah, ibu-ibu sering beli taruh di rumah, di pintu. Maksudnya apa? Supaya enggak jin masuk, supaya enggak santet masuk. Memang enggak masuk kemungkinan, tapi masuk ke sampean karena sampean enggak ada tulisannya. Makanya ibu-ibu kesurupan banyak. Enggak masuk ke rumah. Tapi jinnya pinter, tunggu aja orangnya. Buat apa masuk rumahnya? Yang penting kan masuk orangnya. Nah ini bahaya. Makanya kalau sudah ada ini, ibu sudah bisa meruqyah dirinya sendiri. Gak bingung-bingung lagi. Jadi sudah ada pertahanannya ya, ada bentengnya kan begitu ya. Nah ini pentingnya ini. Jadi wibawa kita ini ada ini. Ini kosong. Nah ini seperti ini. Nah zikirnya tadi lah. Tutup pintu tengah, kanan ilaha illallah. Nah ini ismu zatnya di jatuh tulisannya di dalamnya. Kalau nonton TV, naik mobil dan sebagainya, ya nikmat nggak? Sampai datang ke sini nikmat nggak? Nikmat. Tapi masalahnya sampai ingat nggak pada nikmat, memberi nikmat? Nah ini yang bahayanya. Coba, aduh nikmatnya. Nggak ingat, kufur nikmat, tunggu azabku. Tapi sampean duduk, berdiri, makan, naik mobil, terus nikmat kami dapat, ingat kepada nikmat. Namanya syukur nikmat, ditambah nikmatnya. Cuma mainnya di situ-situ aja itu. Enggak sulit, makanya ada mengatakan tarekat itu sulit apa? Sampai terima tadi cuma 10 menit enggak sampai selesai. Tapi dipakai itu berapa item tadi? Sampai sama guru itu sampai kita berapa habis umur saya enggak selesai itu. Kenapa? Dalilnya karena dalilnya mudah, karena Rasulullah menyampaikan. Coba dalilnya katakan. Kenapa jadi mudah? Ini ada dalilnya. Saat Sayyidina Ali bermohon meminta bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, beliau bertanya, tulani aqrabit turuqilallah wa asaliya indallah wa asil ala ibadih wa afdaliya indallah qala dzikrullah. Tunjuki ya Rasul jalan yang semudah-mudahnya, yang sedekat-dekatnya kepada Allah, yang seutama-utamanya bisa dekat kepada Allah, yaitu dijawab sama Rasulullah, zikrullah. Jadi zikir inilah yang barusan kita terima. Mudah, utama, cepat. Sudah ketinggalan, lamban lagi, keduluan umur sampai nanti. Jadi kita harus makrifat sampai dulu ke dalam baru mati. Ini belum sampai mati ke dalam umur. Kenapa? Kita enggak menuju ke tarekat, jalan menuju Allah. Harus sampai berhenti di situ. Sampai tadi sudah dibawa ruhaninya, disisikan si Allah. Berhenti, wukuf berhenti, jangan kemana-mana lagi, jangan tolak-tolak lagi. Kalau semua sudah tolak lagi bersama Allah, di situ di sisi Allah sampai masuk dalam orang pilihan Allah. Karena di sisi Allah ada Nabi, ada Syuhada, Rasulin, semua kumpul. Kampian sudah masuk di situ. Nah, dengan masuk di situ, baru Allah mengatakan, kampian baru mengatakan, iya karena budu, iya kan tidak kepada yang lain lagi, hanya kepada Allah. Kita mohon menyembah dan memohon kepada Allah, baru dapat ihdinas siratal mustaqim. Sampean diberi jalan lewat sini.
jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Nabi lewat situ, syuhada ikuti jalan orang kembali itu. Diberi petunjuk jalan ke, kalau tidak sampean ke kiri, goiril, lewat sini ente, jalan orang-orang yang aku murkai. Jadi full zikir baru saya bisa dapat. Enggak bisa cuma diucap iya karena budua iya, enggak bisa diucapkan. Itu masih usolli. Mewujudkannya dengan zikir. Inna lillahi wa inna, kalau sampai itu orang beriman kena musibah, ya toh, disuruh apa? Membaca inna lillahi wa inna, itu keterangannya dari Allah kembali ke Allah, kembali itu zikir. Ini tidak cuma inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah, kembali tetap di tempat, tidak datang ke hudur kepada Allah. Enggak bisa. Sampean kalau berlindung sama Allah kayak apa? Baca apa? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditasawufkan. Ya, saya berlindung di pohon itu dari terik matahari. Saya enggak hadir ke pohon itu, ya tetap aja kepanasan. Saya berlindung kepada Allah, saya enggak hudur ke Allah, ya tetap aja digoda setan. Berlindung itu dekat kepada tempat berlindung. Makanya dekat itu pakai apa? Kalau enggak pakai zikir, kamu jauh, aku jauh, kamu dekat, aku dekat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Mari tanya. Mau tanya apa? Baik, para jamaah hadirin undangan. Tadi yang sudah menerima talqin, apabila menginginkan satu pedoman, rujukan, panduan, ada 3 buku, 3 kitab ini yang sudah diterjemah. Ini Pak insyaallah mengganti ongkos cetaknya 50.000, 3 buku ini ya. Kalau memang sekarang tidak bawa PC, ini saya titipkan ke Pak Saroni, barangkali besok atau kapan mau ambil di Pak Saroni saya titipkan. Baru kami bawa ada beberapa, barangkali ada yang memerlukan untuk urut-urutannya amalia hari-harian nanti lengkap di sini semua. Dalil-dalilnya Quran, hadis, ijma, kiasnya ada di semua. Supaya lebih jelas. Karena kadang-kadang kita kitabnya mana, sumbernya mana. Apa ada aliran sesat? Nah ini maka kita adakan kitabnya. Nanti harganya berapa? 50.000. Kalau belum apa saya titipkan. Mudah-mudahan saya datang beli lagi digratiskan sama tuan rumah. Alhamdulillah. Barangkali ada kiai di sini yang bisa menutup doa. Ada Pak Kiai yang bisa menutup doa? Nah, kita tutup dengan doa. Nanti selanjutnya kita bermusafahah, bersalaman dengan guru kita, kiai kita, supaya kita semua lebih berkah. Tapi ini sebelumnya ini Pak tuan rumah Sohibul Hajat, ada apa? Ada pesan-pesan, ada enggak? Ya sudah, kita tutup dengan doa ya. Mari kita aminkan, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati wal ahyati wa ba'dal mamat. Innal ladzina ibayunaka innama ibayunallah yadullah fawqa aydihim man nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahda alaihi Allah wa sayyidi ajrun 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal awwali waqti wa akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallam walhamdulillahi alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita berikan waktu dan kita berikan kesempatan kepada para hadirin undangan untuk bisa bermusafahah, bisa berjabat tangan dengan guru kita. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.